welcome to the class. In the last class, we are discussing about joint stock company. What is joint stock company? Yes, a company described as an artificial person. Company is an artificial person having separate legal entity with perpetual succession and a common seal. That is what we call it as company. Yes, company is an association of person. Company is an association of person formed for carrying out of business activities have a legal status of its members. That is what we are called as company. Company is an association of person. Why the company is formed? Because of carrying out business activities with the legal status of its members. That is what we are called as company. Okay. I hope all of you understand what is company and how it is operate. Now in this class we are going to discussing about features of joint stock company. Okay. What are the features are there in the joint stock company? We already knowing in the meaning only. Company is an artificial person. Okay. Company is an artificial person. Company is a creation of law. It established or it exists with the law and an independent of its members. Okay. A company is creation of law and exist its members. Okay. Like a natural person, company own its property and entering into contracts and have debts and borrow money and sued and not sued as a natural person. Okay. But unlike them, it is not breathe, it not talk, it not walk, it not run and so on. I am already told in the meaning artificial person because as a natural person the company does not have a five sense of organs. That's why we are called it as it is an artificial person. Okay. Why we are called it as a company is an artificial person? Because as a natural person, the company does not have a sense of organs. That is what we are called it as company is an artificial person. Okay. ಕೃತಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂತೆ ಈ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ನೀಡಿರುತ್ತೆ, ಸಾಲಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇತರರು ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯು ಬೇರೆಯವರ ವಿರುದ್ಧ ದಾವೆಯನ್ನು ಹೂಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇರೆಯವರು ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ದಾವೆ ಹೂಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಬೇರೆಯವರ ವಿರುದ್ಧ ದಾವೆ ಹೂಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ. ಆದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಓಡೋದು
incorporation, company acquires an independent and distinct form of its members. Okay. From the day of its incorporation, when the company incorporated under the Companies Act, on that day itself, the company have the legal status of its members. But the assets and liabilities of the company and owner are not the same. Okay? What are the assets and liabilities? Assets are liabilities. Liabilities of the the owner and the company. The owner and the company's assets and liabilities are not same. Okay? Here, the company's assets and liabilities are different. The owner's liabilities and assets are different. Okay? The law does not recognize the business and owners are the one and the same. Okay? Here, the law does not say the owner and the company one and the same. Okay. The assets and liabilities of the owner is different and the company is different. Okay? Yes. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಯಾವ ದಿನ ನೋಂದಣಿಗೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಆ ದಿನದಿಂದಲೇ ಅದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಸಾಲಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾಲೀಕ ಯಾರಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಓನರ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ಕಂಪನಿಯ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಮಾಲೀಕನ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಲೀಕನೇ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯೇ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಂಪನಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕನ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. Yes, next feature is formation of company. Formation of company. So, formation of company is time consuming and expansive and complicated concept. Okay? If you want to start a company, if you want to form a company, it is a time consuming and it is expansive and also complicated process. Okay, here if you want to form a company, we are required to some documents, we are required to preparation of some documents. Okay, and that document should be submitted to the Companies Act. And also several legal requirements are there to start a company. Okay, to
start a company, if we want to start a company, we are compulsorily registered our company under the Companies Act. That may be 2013 or any other previous Companies Acts. Okay. If the company want to form incorporated, that company must and should compulsorily registered under the Companies Act. So now running, that is Companies Act 2013. Okay. Companies Act 2013 or any other previous acts, that may be Companies Act 1956 or any other previous acts, but the company must and should be incorporated under the Companies Act. Okay. ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಂದಣಿ ಆದ ನಂತರ ಅದು ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಆಗಿ ರನ್ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ. Next feature is that is perpetual succession. Perpetual succession. Okay. A company being a creation of the law. A company being a creation of law. We already know if a company start, that should be by law. Okay. The company started by law can be brought to an end by law. Started by law and ended by law. Okay. Members may come or members may go, but the companies exist. If the company want to winding up, it has some procedures. On that procedure only the company should be winding up. Otherwise, it exists. May the member may come or go. The companies exist. Okay. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ. ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರೋದು ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗಡೆ. ಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಏನಾದ್ರೂ
ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿಸರ್ಜನೆಗೊಳ್ಳುವಂತ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಸದಸ್ಯರು ಬಿಟ್ಟೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ವಿಸರ್ಜನೆಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ದಿವಾಳಿ ಆದ ಅಂದ್ರೆ, ಬುದ್ಧಿಭ್ರಮಣೆ ಆದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಅಥವಾ ಮೆಂಬರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಭ್ರಮಣೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಕೇಸಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as perpetual succession. Okay, then next feature is control. Yes, company's management is controlled by the directors. Okay, directors managing the overall activities in the company. The directors are elected by the shareholders. Okay, the managing committee appointed by the owner of the company. Okay, directors are control over all the activities in the business. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಯವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ, ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಲೀಕರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಯನ್ನ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚುನಾಯಿತರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಷೇರುದಾರರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಷೇರುದಾರರು ಚುನಾಯಿಸಿ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್. ಎ ಕಂಪನಿ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್. ಓಕೆ, ಕಂಪನಿ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್. ಇಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್, it must be affixed to the documents. Okay, it must be affixed in the documents, and the company does not have common seal, then the person signing the document should be authorized board's resolutions. Common seal. Okay, company may or may not have the common seal. Okay, if the company have the common seal, it must be affixed to the documents of the company. Okay, it affixed to the documents. What are all the documents are there in the company, that should, in that the common seal must be affixed. If the company does not have the common seal, on that time authorized person who are there in the company, that person signed in the documents. Okay, this is what common seal. ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುದ್ರೆಗಳಿರೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಕಂಪನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುದ್ರೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುದ್ರೆನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಫಿಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್
ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಮಂಡಳಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾರು ಕಂಪನಿಯ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, liability. Yes, in the liability, the liability of the member is extended only the capital contribution by the member. The creditors only acquire the assets of the company for their debts, not for the members. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಹೂಡಿಕೆಗಷ್ಟೇ ಅವರು ಸೀಮಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಭರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಲಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಯಾರು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಾಗತ್ತೆ. ಸದಸ್ಯರ ಆಸ್ತಿಗಳು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ what liability of the company. ಕಂಪನಿಯ ಸಾಲಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸದಸ್ಯರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಮೊಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಮೊಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕೊಂಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಬೇರಿಂಗ್. Risk of bearing. Yes, the risk of losses of the company is borne by all the shareholders. Okay, what all the losses occurs in the company, that losses borne by all the members, all the shareholders, overall the shareholders in the company, that all are the shareholders bear the risk of loss. Okay, loss. Unlike the sole proprietorship or partnership, one or few members are not burdened about risk of loss. Okay, in the sole proprietorship or partnership, only one person or few person bear the risk of loss. But here, the risk of loss borne by all the shareholders of the company. Okay. ನಷ್ಟದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನಷ್ಟದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಷೇರುದಾರರು ಕೂಡ ವಹಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಷೇರುದಾರರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಷೇರುದಾರರ ಮೇಲೆ ನಷ್ಟದ ಒಂದು ಹೊಣೆ ಬೀಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್, ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಯಾರೋ 4-5 ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈ ಒಂದು ನಷ್ಟದ ಹೊಣೆ ಬೀಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ನಷ್ಟದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಬರ್ಡನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ.